بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان یوسف نعیم. کرنٹ افیئر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے. آج پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بہت اہم دن ہے. پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت کھو چکی ہے. اب پی ٹی آئی کا سیاسی اور اخلاقی جواز کیا ہے؟ اپوزیشن کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنا استعفیٰ دے دینا چاہیے. اس پر بھی بات کریں گے. اور اس کے علاوہ ایک اور پٹیشن دائر کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس پر فوری فیصلہ سنایا گیا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہ کریں اور کوئی بھی ایسی تفصیلات وزیر اعظم عمران خان شیئر نہ کریں جو ان کے حلف کے خلاف ہو. اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے آج کا جو قومی سلامتی کا اجلاس ہوا ہے اس پر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے میں اپنے مہمان شخصیات کا تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ہیں اور جماعت اسلامی یوتھ کے مرکزی نائب صدر ہیں ڈاکٹر عمران گورایا صاحب. گورایا صاحب آپ کو خوش آمدید. اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں سینئر ماہر قانون سابق سینئر وائس پریزیڈنٹ ہائی کورٹ ملتان بار ملک نصیر احمد فہیم صاحب سپریم کورٹ کے وکیل ہیں. اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر اینکر پرسن سینئر صحافی محسن الملک صاحب. سب سے پہلے تو میں اپنے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت کھو چکی ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق 199 ارکان متحدہ اپوزیشن کے ہیں اور 142 ارکان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی اور اخلاقی جواز کیا بنتا ہے کہ عمران خان کو استعفیٰ دینا چاہیے یا نہیں؟ ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے. دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جماعت اسلامی اس سارے سینیریو میں کہاں پر کھڑی ہے؟ جی یوسف بھائی بہت شکریہ. پہلے تو آپ نے ہمیں بلایا. اور جہاں تک تحریک انصاف کی حکومت کا تعلق ہے تو اخلاقی جواز آپ نے پوچھا کہ کیا بنتا ہے. یہاں تو کوئی اخلاقیات باقی نہیں رہی. پہلے تو یہ بات ہے کہ ایک پارٹی کی ٹکٹ کے اوپر آپ منتخب ہو کے آتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ آپ کو اس پارٹی کے قوانین کی پابندی کرنی چاہیے. اور میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ یہ سسٹم گندا ہے. یعنی اس الیکشن سے پہلے ساری پارٹیوں نے کہا تھا کہ الیکشن ریفارمز کریں گے. ہمیں خان صاحب سے بہت سارے گلے ہیں. مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، بدامنی ہے، امن و امان کی صورتحال ہر جگہ پہ کشیدہ ہے. لیکن سب سے بڑا گلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا بے لاگ احتساب کریں گے، جو ہے نا ان کا کرپشن چوروں کو چوکوں کے اوپر لٹکائیں گے. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک پولیٹیکل ریفارمز کریں گے. اب دیکھیں نا جی کس طرح منڈیاں لگی ہوئی ہیں. آپ جانتے ہیں، آپ میڈیا جو ہے نا سارا جانتا ہے کہ کونسلر سے لے کر اور اوپر تک اور گاؤں اور محلے کی سطح سے ووٹوں کی خریداری ہوتی ہے. اور اس سسٹم کے اندر یہ چند خاندان ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کا بہت بڑا قصور ہے. یہ جو چند خاندان ہیں یہ ہر کسی کے ساتھ تھے. یہاں ملتان میں رہ کر بات ہوتی ہے کہ ملتان کے شہریوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، تو شاہ محمود صاحب تو صدائی حکومت میں ہے، تو یہ کس نے فراہم کرنا تھا؟ تو یہ جو بک رہے ہیں اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں. اور جماعت اسلامی اس وقت کسی کے ساتھ نہیں ہے. جماعت اسلامی ایک اپنی آئیڈینٹی رکھتی ہے، ایک اپنا مقام رکھتی ہے اور اپنا ان کا ایک سٹانس ہے. ہم نے لبرلز کے مقابلے میں نواز شریف کو سپورٹ کیا صرف اس لیے کہ اسلام کا غلبہ ہوگا، پاکستان ایک اسلامی فلاحی مملکت بنے گی. لیکن یہ ہمیں وقت کے ساتھ پتہ چلا کہ یہ ان کے وہ مقاصد نہیں ہے. تو یہ سارے اپنی اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، تو ہم اس سارے معاملے میں اپنے آپ کو اپنا پاک صاف جو جماعت اسلامی کا دامن ہے اس کو بچائے پھر رہے ہیں. اور ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، ریلیاں کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ عوام ان چند گھروں اور خاندانوں کو ریجیکٹ کر کے پارٹی، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، پارٹی نظریہ اور سوچ اور فکر اور پاکستان کے لیے ووٹ کاسٹ کرے. جس دن یہ تبدیلی آئے گی پاکستان انشاءاللہ اس وقت بن جائے.
اور ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ووٹنگ ہونے جا رہی ہے 3 تاریخ کو، 3 اپریل کو، اس سے قبل پیشکش کی گئی ہے اہم شخصیات کی جانب سے متحدہ اپوزیشن کو کہ اگر متحدہ اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لیتی ہے تو پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے. تو اس سارے سینیریو میں جماعت اسلامی جو ہے وہ آئندہ کے اگر اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں تو آئندہ کے عام انتخابات کے حوالے سے بھی اپنی آپ کی تیاریاں کیا ہوں گی، اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی کا اس حوالے سے کیا موقف ہوگا؟ جی پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے تو جب تک ووٹ ڈال نہیں جاتے اور حکومت گر نہیں جاتی مجھے تو یقین نہیں ہے. کوئی بل بھی پیش ہوتا ہے تو جب قومی اسمبلی میں پیش ہوتا ہے تو وہ شہباز شریف صاحب وہاں سے غائب ہوتے، جب سینٹ میں پیش ہوا تو وہ گیلانی صاحب وہاں سے غائب تھے جو مین سٹریم ان کے لیڈر ہیں. تو جب تک آج تک کوئی ووٹ نہیں دے سکے تو مجھے تو اسی وقت یقین آئے گا جب ووٹ کاسٹ ہو جائے گی اور حکومت گر جائے گی تو پھر کوئی بات کریں گے. جہاں تک الیکشن لڑنے کی بات ہے تو جماعت اسلامی نے یہ بڑی پوری یکسوئی کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ 1 سیٹ نکلے، 10 نکلے، 20 نکلے، 50 نکلے، جماعت اسلامی اپنا جھنڈا، اپنا نشان اور اپنے امیدوار کے ساتھ یونین کونسل سے لے کر قومی اور صوبائی اسمبلیوں تک جو ہے نا اپنے جھنڈے پر الیکشن لڑے گی. کسی کی برائیاں ہم اپنے سر نہیں لیں گے، ہمارا دامن صاف ہے. ہم نے یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ پرفارمنس نہیں ہو سکی جی 3.5 سال میں. آپ دیکھیں کہ نعمت اللہ خان صاحب کا ایک دور تھا کراچی کے اندر، ایک پورے ساؤتھ پنجاب کی آبادی کے برابر اس کی آبادی ہے، تو ایک ٹینیور کے اندر 3-4 سال میں کراچی بدل گیا. اگر کراچی بدل سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں بدل سکتا؟ صرف کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، آپ کی آنیسٹی کی ضرورت ہے، اور آپ کی پاکستان کے ساتھ آپ کا کیا کنسرن ہے یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ سیریس ہوں تو ہمیں یہ تکلیف نہیں ہے، ہم مشکلات کو ہم فیس کرنے کے لیے تیار ہے، شانہ بشانہ کسی بھی سیاسی قیادت کے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے. لیکن ان کو یہ تو نظر آئے کہ جس طرح ہم سوتے ہیں، جس طرح ہم جاگتے ہیں، ہمارا وزیر اعظم بھی ویسے سوتا جاگتا ہے، ہمارا وزیر اعلیٰ بھی ویسے سوتا جاگتا ہے. ہمارے ایم پی اور ایم این ایز کی وزیروں اور مشیروں کی مراد تو کم نہیں کی گئی بلکہ بڑھائی گئی ہیں. تو اگر ہم قرضہ لے رہے ہیں اور ملک قرضے کے اوپر چل رہا ہے تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ قرضہ لے کر قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. قرضہ لیا تو بھائی اس سے ساری گاڑیاں تو نہ خرید لو، ان کے ڈیزل تو نہ بڑھاؤ نا. جی بالکل، قرضے سے ملک چل رہا ہے. تو ملک نصیر احمد فہیم سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے جس کے پٹیشنر ہیں محمد نعیم خان ورسز فیڈریشن آف پاکستان، جس میں فوری فیصلہ سنایا گیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے کہ کسی بھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پرائم منسٹر عمران خان نہ کریں، اور کوئی ایسی انفارمیشن جو قومی سلامتی کی ہو وہ اس کو عام پبلک میں شیئر نہ کیا جائے. تو اس حوالے سے قانونی نقطہ نظر کیا ہوگا اگر جو مبینہ دھمکی امیز جو خط موصول ہوا ہے اگر اس کو پبلک کر دیا جائے گا تو اس کا آئینی نقطہ نظر کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی محمد یوسف فہیم صاحب، آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اور بات کرنے کا موقع دیا. یہ چند دنوں سے آپ سارے دوست میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک خط ایک جلسے میں نکالا اور پھر اپنی جیب میں ڈال دیا، اور مختلف فورم پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ کسی ملک کی طرف سے یا کسی خاص تھریٹ آیا ہے عمران خان صاحب کو. تو چونکہ ایک پاکستان میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے 1923 کا جس کا سیکشن 5 ہے، اس کے تحت جہاں پہ ساورنٹی آف پاکستان کی بات ہو، جہاں کے ملکی سلامتی کی بات ہو، تو تمام آفیشلز کو جو ریسپانسیبل اسٹیک ہولڈر ہے ان کو پروہبٹ کر دیا گیا کہ وہ اس طرح کی بات پبلک نہ کرے جس سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو. کیونکہ اس خط کے حوالے سے مختلف آراء ہے لوگوں کی، پبلک کے اندر ایک اضطرابی کی بھی پوزیشن ہے اور مختلف آراء بھی ہے کہ یہ کس نے خط بھیجا
क्या खत, उसके मुदरजात क्या है और उसके थ्रेट्स किस डिज़ाइन की है, क्या पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से कोई थ्रेट्स है या इमरान खान की कोई गवर्नमेंट को थ्रेट्स है या इमरान खान की ज़ात को कोई थ्रेट्स है। इस हवाले से चूँकि एक कानून मौजूद है और एक शहरी ने उस कानून को सहारा लेते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट इस्लामाबाद में एक पटिशन फाइल की, जिसपे हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने डायरेक्शन पास की, जिसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे फरमाया कि मैं तवक्को करता हूं कि इमरान खान साहब सेक्शन 5 की वायलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस बात का हलफ उठाया हुआ है। जितने भी मेंबरान हमारे होते हैं तो वो जिस वक्त बनने के बाद हलफ लेते हैं और उसके अंदर वाज़ेह तौर पे अंडरटेकिंग होती है कि मैं पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे पाकिस्तान की सालमियत को खतरा हो। तो इस हवाले से चूंकि अदालत की तरफ से ये एक तवक्को जाहिर की गई है कि इमरान खान साहब उस सीक्रेट एक्ट, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है 1923 का, उसके सेक्शन 5 के तहत वो पाबंद है और वो उस खत को पब्लिक नहीं करेंगे ताकि अवाम में या हमारे मुल्क को ये नुकसान ना हो सके। इमरान खान 1923 के कानून के सेक्शन 5 के तहत पाबंद हैं कि वो कोई भी ऑफिशियल जो सीक्रेट्स हैं वो पब्लिक ना करें। तो मलिक साहब, मेरा मजीद आपसे एक सवाल है कि हुकूमत जो है वो 3 अप्रैल को वोटिंग करवाने जा रही है, तो पार्लियामेंट के अंदर अगर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से 3 अप्रैल तक हुकूमत वोटिंग नहीं करवा दी तो इसका कानूनी नुक्ता नज़र क्या होगा? जहाँ तक वोटिंग की बात है, वोटिंग ना करवाने वाली तो अब बात नहीं रही, क्योंकि विद इन 7 डेज जब तहरीक अदम एतमाद होती है तो उस वक्त विद इन 7 डेज ये वोटिंग होनी ज़रूरी होती है और गवर्नमेंट की तरफ से 3 तारीख फिक्स कर दी गई है। उसकी अगला मरहला है कि अगर उस 3 तारीख को गवर्नमेंट ये लाएबल तैयार करती है कि उनके मेंबरान वहां पे पेश ना हो या वो अपनी अक्सरियत, जो अदम एतमाद की तहरीक वाले लोग हैं वो अपनी अक्सरियत शो करते हैं, तो उस सूरत में वजीर आज़म डेफिनेटली माजूल होगा और फिर जो मुत्तहिदा जमातें हैं वो अपनी तरफ से एक कायदे-ए-ईवान जो है वो पुट करेंगे और उस कायदे-ए-ईवान को दोबारा से अदम एतमाद का वोट लेना होगा और फिर जाके सिस्टम स्मूथ होगा। ये तो तारीख चूंकि तय है, तय होने के बाद तो हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि अगर ना करें, वो उस सूरत में हम प्रिज्यूम करते कि अगर गवर्नमेंट तारीख मुकर्रर न करती, चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से तारीख मुकर्रर हो चुकी है, कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हो, रिजल्ट जो भी हो, कि जिस तरह मेरे दोस्त ने ये फरमाया कि यहाँ पे जब तक वोट पड़ न जाए हम किबल वक्त कुछ भी नहीं कह सकते। यहाँ पे हर चीज अनसर्टन है। हमारी असेंबलियों में हमारे जो नुमाइंदगान हैं आज वो कहीं खड़े हैं, मुंतखब होकर कहीं से आते हैं, जाके अपने मफादात की खातिर मिलते कहीं हैं और रात को कहीं उनकी लाबिंग होती है और सुबह कहीं और लाबिंग होती है। आपने पिछले चंद दिनों में हालात देख लिए कि अभी तक अवाम इस सीक्रेट से वाकिफ नहीं हो सकी कि अभी कौन सा ग्रुप किधर जाएगा। सुबह बात होती है कि एक पार्टी फलां जमात को सपोर्ट कर रही है, हुकूमती जमात को सपोर्ट कर रही है, पता ये चलता है कि अगले दिन वो दूसरे मुत्तहिदा वालों के साथ खड़े होते हैं। यहाँ पे भाई कोई चीज सर्टन नहीं है, हर चीज अनप्रेडिक्टेबल है। ये 3 तारीख को ही पता चलेगा कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या नाकाम होती है। 3 तारीख को पता चलेगा तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या नाकाम होती है। मोहसिन मुल्क साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बताइएगा तो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या खबरें आपके पास, क्या होने जा रहा है?
देखें यूसुफ, इस वक्त इस्लामाबाद पाकिस्तान की सियासत का इस वक्त मरकज बना हुआ है। हर किसी की नजरें यहाँ पर लगी हुई हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानियों की बल्कि इंटरनेशनल लेवल की भी इस वक्त नजरें जो हैं वो इस्लामाबाद पर जमी हुई हैं। जब से एक खुफिया खत का जिक्र हुआ है उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ पर फोकस करता दिखाई दे रहा है। तो इससे पहले तो मामला अपोजिशन जमातों और तहरीक इंसाफ में 1 to 1 नजर आ रहा था, जिसमें जलसे जुलूस और पावर शो का सारा मामला था। लेकिन गुज़श्ता रोज जो है इसमें ज्यादा गर्मा गर्मी उस वक्त दिखाई दी यूसुफ, जब अपोजिशन जमातों की तरफ से सिंध हाउस के अंदर एक बैठक हुई। हाईटी का एक दावत थी, मुख्तलिफ रहनुमाओं थे उसके अंदर, और उसके साथ साथ जो मुनहरिफ अरकान थे उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो इस हाई टी के अंदर दिखाई दी। तकरीबन हमारे जराये के मुताबिक 18 मुनहरिफ अरकान ने उस हाई टी में शिरकत की, और उसके बाद हुकूमत को भी इस चीज का अंदाजा हो गया कि अब ये मामला जो है उनके हाथ से चला गया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं कि अपोजिशन ने दो तरफ से ये बाउंस जो है वो हुकूमत को इस वक्त मारा है, और उसमें पहली तरफ तो मुनहरिफ जो अरकान थे उनका एक सदमा जो है वो हुकूमत को है। दूसरी जानिब जो इत्तेहादी थे उनकी तरफ से भी हुकूमत अब बहुत ज्यादा परेशान है। आपने देखा कि इमरान खान की अभी खिताब था, खिताब के अंदर इमरान खान काफी ज्यादा घबराए हुए भी दिखाई दे रहे थे, और उस स्पीच का जो लब्बे लुबाब था वो सिर्फ यही था कि जो भी करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, और उसमें वो अमेरिका का नाम भी बोल गए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मैंने नहीं बोलना था, और दो तीन ऐसी चीजें उन्होंने कही, जैसे मौलाना फजलुर रहमान का उन्होंने नाम दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं मौलाना नहीं, ये फजलुर रहमान है। तो कंफ्यूजन इस वक्त कंपैरेटिवली बाकी स्पीचेस, बाकी खिताबात से इस बार जो है इमरान खान की नजर भी आ रही है। और वो आप कह रहे हैं कि धमकी अमेज खत के हवाले से जो खबरें हैं वो इंटरनेशनल मीडिया में है। तो आज जो है वो वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, और उसमें ब्रीफिंग वाइस एयर चीफ जो मौजूद थे। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि चीफ जो धमकी अमेज खत है, इस हवाले से कोई हिकमत अमली तय यूसुफ, इस बारे में जब आज काफी ज्यादा गर्मा गर्मी थी कमेटी रूम के अंदर, ये इजलास था कमेटी नंबर 2 के अंदर, तो उसके अंदर ये खत सिर्फ हाई ऑफिशियल्स को अभी तक दिखाया गया है। इसके बाद असेंबली के इजलास के बाद आज अपोजिशन जमातों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें शहबाज शरीफ जो कि अपोजिशन लीडर हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि मुझे वर्बली सिर्फ इस कमेटी के अंदर बुलाया गया, ना तो किसी अपोजिशन दीगर अरकान में से ना किसी रहनुमा को बुलाया गया। तो वो वाज़ेह थे कि हुकूमत इस खत को अपोजिशन से शेयर नहीं करना चाहती। लेकिन दूसरी तरफ आज जो एतमाद था अपोजिशन जमातों का वो काफी ज्यादा हमें हाई नजर आया, और उसमें अहम वजह यही थी कि उनके पास जो नंबर गेम है उनकी सोच से भी ज्यादा है। तो आज अपोजिशन जमातों की तरफ से बिलावल भी बोले, और आज बिलावल ज्यादा पुरएतमाद दिखाई दे रहे थे, और उनकी भी बातों से ये लग रहा था कि जो कुछ वो अपोजिशन सोच रही थी उससे कई गुना ज्यादा उनको हासिल हो चुका है। इससे पहले हुकूमत की तरफ से भी ये कहा गया था कि जो मुनहरिफ अरकान होंगे, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह भी चल रही है, तो उस सारे सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा हुआ है कि स्पीकर इसके ऊपर खुद तशरीह करें, उसका फैसला करें। अगर स्पीकर मुनहरिफ अरकान के वोट्स को अकाउंट नहीं करते तो उसके बावजूद इस वक्त जो है नंबर गेम अपोजिशन के पास ना सिर्फ मतलूबा नताइज के साथ साथ है बल्कि उसके साथ ज्यादा है। तारिक बशीर चीमा जो कि बहावलपुर से ही ताल्लुक रखते हैं वो भी इस वक्त हुकूमती अपोजिशन बेंचेस में नजर आ रहे हैं, जबकि दीगर बलोचिस्तान की जो दो अहम जमातें थी वो भी आज जो है अपोजिशन बेंचों पर नजर आई, और 173 का ये फिगर था। अभी एक रुकन जो है सिंध से
जिन्होंने बाहर से आना है वो भी आएंगे तो 174 का ये टारगेट पूरा हो जाएगा। और अगर मुनहरिफ जो अरकान है वो भी आ जाते हैं तो ये नंबर कई गुना 200 से भी ज्यादा जा सकता है, क्योंकि अभी हमारी बात हो रही थी कुछ हाई ऑफिशियल से अपोजिशन के, उनके मुताबिक वो लोग जो मुनहरिफ अरकान थे उनसे कई गुना ज्यादा अब जो अरकान है उनसे राब्ता करना चाह रहे हैं। तो हुकूमत की गेम जो है इस वक्त खत्म होती दिखाई दे रही है। वो खुद इमरान खान ये कह चुके हैं कि इतवार का रोज जो है वो फैसला कुन दिन होगा, और उन्होंने भी कह दिया कि वोटिंग होगी और उसके बाद अगर हम ना भी रहे तो इस तरह की बातों से लग रहा है कि हुकूमत किसी हद तक अपनी शिकस्त कबूल कर चुकी है। तो इस्लामाबाद इस वक्त ऑब्वियसली ना सिर्फ मुल्की मीडिया बल्कि बैन अवी मीडिया का भी मरकज बना हुआ है, निगाहें इसी तरफ है, क्योंकि खत के बाद ये मामला जो पंडोरा बॉक्स है ना सिर्फ मुल्की सियासत तक है, मुल्क के मामला तक है, मुल्की मामला तक है, बल्कि इसके साथ साथ बैन अवी जो सतह है उस तक भी पहुंच चुका है। और इस सारी सूरत हाल में अब बैन अवी जो मीडिया है वो भी इसको कवर करता दिखाई दे रहा है और इसके अंदर इंटरेस्ट उन्हें काफी ज्यादा नजर आ रहा है। तो एक बात तय है कि इतवार का रोज जब होगा, अगर असद कैसर मुनहरिफ अरकान के वोट अकाउंट नहीं भी करते तो तब भी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात नजर आ रही हैं। यूसुफ मोहसिन साहब, यकीनन आपके जिसमें अहम शख्सियात की जानिब से, तो आप समझते हैं कि आपको लगता है कि असम्बलियां तहलील हो जाएंगी या वज़ीर आज़म इमरान खान असम्बलियां तहलील करेंगे? ये ऑफर खुद अपोजिशन ने 5 मार्च को हुकूमत को दी थी और बहुत ही जिम्मेदार शख्सियात के थ्रू ये मैसेज दिया गया था, और उसमें यह भी कहा गया था कि अगर देर हो गई तो फिर हम इस डील से हट जाएंगे। और इसी का जिक्र मौलाना फजल रहमान ने भी किया था कि हमने खुद जो है तहरीक अदम एतमाद से पहले लाने से पहले ये वाली ऑफर हुकूमत को दी थी, लेकिन उसके ऊपर हुकूमत ने देर कर दी है। अब नजर यही आ रहा है कि अपोजिशन जो है वो इस वक्त यही सोच रही है कि हुकूमत को किसी सूरत भी टाइम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर अपोजिशन इस वक्त में इस मौके पर यूसुफ टाइम देती है हुकूमत को तो हुकूमत अपने मामला बहुत बेहतर अंदाज से टाइम के साथ साथ मैनेज कर सकती है। तो इसलिए अपोजिशन के पास एक ही सिर्फ जो तुरप का पत्ता है वो यही है कि इतवार के रोज हर सूरत वोटिंग हो और उसमें वो अदम एतमाद तहरीक में कामयाब हो, और उसके बाद उनका आज असेंबली के अंदर एक और लेटर भी जमा करवाया गया अपोजिशन की जानिब से, जिसमें ये रिक्वेस्ट की गई कि उसी रोज जिस दिन ये तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो उसी रोज नए वजीर आजम के लिए भी वोटिंग करवाई जाए, ताकि फौरी तौर पर नया वजीर आजम जो है वो नामजद किया जाए, जिसमें ऑब्वियसली शहबाज शरीफ का नाम जो है नामजद किया जाए। बहुत शहबाज शरीफ साहब का जो है वो नाम सामने आ रहा है। मुसलमान मुल्क के मुताबिक अपोजिशन ने हुकूमत को असम्बलियां तहलील करने की खुद ऑफर दी थी और साथ ये भी अल्टीमेटम दिया था कि अगर देर हो गई तो फिर हम अपनी ऑफर से हट जाएंगे, और अब अपोजिशन जो है अपने इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई नहीं दे रही। तो नाज़रीन, इस साथ अपने मेजबान यूसुफ तहीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।